देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। किसान अंदोलन ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? बिल्कुल मेरा ख्याल अज दे जिहड़ा 6 तरीक का चक्का जाम आ ये असली अर्थ ये आ कि असी सरकार नूं 3 महीने लई घट्टो घट्ट नॉर्थ इंडिया च जाम कर रहे हैं और बाकी सूबियां दे विच भी इसका अंकुश जरूर इसका हंगारा मिलेगा और ये इंज ना समझो कि असी लोकां नूं तकलीफ देण लई चक्का जाम कर रहे हैं। ये पहला अनाउंस किया गया सीगा और उहदे मुताबिक ही असी कर रहे हैं। असी माफ़ी भी चाहुंदे हां जे किसी नूं कोई तकलीफ होई होवे, पर जिहड़ियां भी एमरजेंसी सेवावां भावें वो वैन दियां विआह दियां शादी दियां इत्थे उस किस्म की किसी नूं भी कोई रुकावट नहीं होगी। पर ये अज दा जिहड़ा लार्ज स्केल ते चंडीगढ़ दे अराउंड जिहड़ा सारा इहो जिहा चक्का जाम लामिसाल चक्का जाम हो रहा और जिस वड्डे पद्धर दे उत्ते तुसीं वो जे झंडियां वाल ते माड़ा जिहा जे बाद च कैमरा घुमाओगे तो तुहानूं नज़र आ जाऊगा कि किवें लोक एक जशनमई मूड दे विच इस आउण वाली जित दे पहलां तो जशन दे मूड दे विच इत्थे खड़े आ। और जिथे तक तुसीं सवाल पुछ रहे हैं कि की ये मंगां मन्नियां जाणगियां, इस गल नूं कोई रोक ही नहीं सकदा क्योंकि ये लड़ाई ये कोई अपने सुख सुविधा लई लड़ाई नहीं, ये जीवन लई बचाओ लई स्वैमान लई अपने रखिया लई लड़ाई हैगी आ, पिंडां नूं बचाउण दी लड़ाई हैगी आ। इस नूं लोकां नूं इस गल दे उत्ते कमज़ोर पा जाना जां लोकां नूं हरा जाण दा सवाल ही नहीं पैदा हुंदा क्योंकि आए दिन तुसीं देख रहे हैं कि ये जिहड़ा धरना आ जां ये प्रोटेस्ट जिहड़ा आ ये विशाल हो रहा, ये वड्डा हो रहा, छोटा नहीं हो रहा। यूपी दे विच कल शामली दे विच वड्डी रैली हुई है, खाप पंचायत हुई है, इस तरीके नाल हरियाणे दे विच वड्डी खाप पंचायत हो रही है, लखां दी गिणती च आ रहा है। राजस्थान बहुत वड्डे पद्धर ते अगे आ रहा ते ये जिहड़े एरिया दे विच जिवें फैलदा जा रहा, पहलां पंजाब दा कह रहे सी तो बड़ी बेशर्मी दे नाल अज भी जिहड़े साडे तोमर साहब राज सभा दे विच कल उन्होंने जिहड़ा बयान दिता, देखो जी ये पंजाब दा आ, उन्हां नूं ज़्यादा ये गल दी अचवी है, उन्हां नूं ज़्यादा तकलीफ है, बाकी दे कानून ठीक है, बस करो बहुत हो गया। तुसीं इन्ना झूठ ना बोलो कि तुसीं लखां दी गिणती च जिहड़े बाकी उत्थे ट्रैक्टर खड़े आ, बाकी सूबियां तो लोग खड़े आ, उन्हां नूं देख नहीं पा रहे ते तुसीं जे अपनी इन्नी वड्डी पवित्र संस्था दे विच झूठे बयान दोगे, किहड़े लोग तुहाडे दे उत्ते तुहाडे बयानां दे उत्ते तुहाडे दे सरकार दे कंमां काजां दे उत्ते भरोसा करूगा। प्रोफेसर साहब मोदी सरकार का एक मंत्री राज सभा के खड़ा होकर कह रहा है कल जिमें तोमर ने कहा, तो लगता है कि मोदी सरकार अजे तक सीरीयस नहीं हैगी, लग ही नहीं रहा उस चीज़ नूं पकड़ पा रहे हैं जिहदे पिछे किसान अंदोलन कर रहे हैं? सब तो पहला कह रहे सी ये कानून बिल्कुल ठीक है, फिर 13 किसान लीडरां दी अमित शाह नाल मीटिंग हो रही, उन्होंने कहा कि रब दा वास्ता तुसीं असीं थक गए तुहाडे तो, तुसीं जो कहो असीं सारे कानून अंदरों बदलने लई तैयार हैं पर सानूं खोखा रहण दिओ। किसानां ने कहा कि जे खोखा रह गया इहदे च माल कदी भी भर दोगे दोबारा। ये कल्ला यही नहीं कि 3 कानूनां दा मामला, ये सूबियां दे वध अधिकारां दा ही मामला। तुसीं ते तुहाडा ते एरिया ही नहीं, तुहाडी यूरिसडिक्शन ही जिथे तुसीं कानून पा के कानून बना के सूबियां नूं तंग कर रहे, सूबियां दे अधिकारां दे उत्ते छापा मारे, इस करके उन्होंने उसनूं भी रिजैक्ट किया। फिर अगे आ गया प्रपोजल, स्लोली हौली हौली क्लाइम डाउन किया है सरकार ने, फिर कहता जी असीं 1.5 साल ही इसनूं सस्पेंड कर देने, 3 साल ही भी मनण लई तैयार सी। कल फिर उत्थे आ गए, कल कहिंदे कि देखो जी ये कानून तो ठीक है, जे किसान कहिंदे तो माड़ा मोटा असीं तरमीमां कर देने। ये एटीट्यूड किसानां दे विच गुस्से नूं भड़का रहा है, उन्हां दे विच होर रोष फैल रहा है और अज दी इस चक्का जाम तो बाद तुसीं देखियो कि जिहड़ा एडा तगड़ा मैसेज आऊगा कि इन्हां नूं सामना औखा होऊगा। इन्हां कोल की देश दा हाल कीता इन्हां ने पिछले सालां च दिख नहीं रहा हैगा, किन्नी वड्डी बेरोजगारी, किन्ना आर्थिक संकट, 7.7 नैगेटिव GDP, सरकार सांभी नहीं जा रही, अर्थव्यवस्था चिरमरा गई है और उदों बाद भी तुसीं ये उम्मीद करते हैं कि ये तुसीं लोग जिहड़े घरां दे विच चुप करके बिठा दोगे, ये नहीं बैठणगे, तुहाडे कोल कुछ नहीं सांभिया गया, रब दा वास्ता जां रिजाइन दे के घरे बैठ जाओ, नहीं तो जो लोग बोल रहे उन्होंने सुनो, कन्ना ते अख नूं बंद करके मत बैठो।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, 7 ਜਾਂ ਕਿਤੇ 12 ਲੇਅਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਡਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਤਫਾਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਣੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਠੰਡ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਲੋਕ ਤੇ ਮੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਠੋਕੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਨ ਜੋ ਸੀਗੀ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ ਹੀ ਟਵੀਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 7ਵੇਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਲੜਕੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ। ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਡੁੱਬ ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹਦਾ ਲੋਕੀ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰਸਨ ਉਹ ਟਵੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ, ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਐਟ ਸਟੇਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਰਟਾਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ED, CBI, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੀ ਜਿੱਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਟ ਜਾਓ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ। ਜੋ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ MP ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀਨਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਕਿੱਡੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਇਮੇਜ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ? ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਡੰਗਰ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਰੀਲੀ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਡੰਗਰ ਇੱਧਰ ਲਈ ਫਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੇਅਰ ਦੀ, ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪਾਈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, 7-7, 8-8, 12-12 ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।